آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے فلنس کی سیریل کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں معموری کے تعلق سے، اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا فلنس آف کرائسٹ لو، مسیح کی محبت کی معموری کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے۔ اور میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، نیا نامہ ہے افسیوں 3 باب اس کی 16ویں آیت خداوند کے کلام میں سے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ پڑھیے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے اور سب مقصدوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ ایک ریفرنس خداوند کے کلام سے لیجئے۔ اس سے پہلے ریفرنس میں دوں، میں چاہوں گا کہ آپ افسیوں 4 باب کی جو ہے 15ویں 16ویں آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھ لیں، اسی کتاب میں سے افسیوں 4 باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت سنیے۔ بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ وابستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جاؤ، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے وابستہ ہو کر اور کٹ کر اس تصویر کے موافق جو باقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 13 باب اس کی 8ویں آیت سنیے، پڑھیے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام۔ پہلی آیت میں لکھا، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھٹراتا پیتل یا جھنجھناتی جانچ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیتوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹاؤں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں، محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے، مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شہی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھناتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ 7ویں آیت، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ اور 8ویں آیت ہم نے پڑھی، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہو تو موقف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوتیں ناتمام۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکریہ سے بیٹھ جائیے۔ میں چاہوں گا پاک روح کے لیے روح کے اس لیے اب زوردار تعلیم بجا کر خدا کا نام کو جائے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو خداوند کے کلام میں سے آج مسیح کی محبت کے تعلق سے ہم جانیں گے، فلنس آف کرائسٹ لو، مسیح کی محبت کی معموری کے تعلق سے۔ فلنس کی سیریل میں سے خدا ہمیں روز بروز معمور کر رہا ہے، فل کر رہا ہے، اور یہ فلنس خدا کی ذات کے اندر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خدا کی ذات جو ہے وہ اس قدر بھری ہوئی ہے کہ اس میں رتی بھر تھوڑا سا بھی کمی ہے نہیں، لہٰذا یہ جو فلنس ہے، یہ معموری جو ہے، ہر طرح کا علم، ہر طرح کی جو خدا کے ایٹریبیوٹ ہے، خدا کی ذات جو ہے وہ کرائسٹ میں آئی، کیونکہ کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو باپ سے بیٹے کے اندر آئی ہے، اور اب ہولی اسپرٹ دیا گیا ہے، وہ مسیح سے لے کر ہمیں روز بروز معمور کرتا چلا جاتا ہے، تاکہ ہم آسمانوں میں جا کر خدا کا دیدار کریں۔ آمین۔ خدا کو پولس کہتا ہے اب بھی ہمیں دھندلا سا نظر آتا ہے، لیکن اس وقت ہم اسے روبرو دیکھیں گے، مسیح کو، یہوہ خدا، حالانکہ نہ نظر آنے والا خدا، مگر خدا اس بھید کو جان جائیں گے، معمولی کو جان جائیں گے کہ خدا کو، فرشتوں کو دیکھ سکیں گے، مسیح کا دیدار حاصل کریں گے۔ یہ فلنس ہے جو ہے روز روز ہماری زندگی کے اندر بڑھتی چلی جائے، اس کا گراف اوپر ہو جائے، نیچے نہ جائے۔ لہذا جب تک دنیا میں ہے ہمیں خداوند کے کلام کو سننا ہے، معمور رہنا، کلیسیا میں آنا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ گلاس میں آدھا پانی ہے
तो वो फुल नहीं है। जब फुल भर के गिरना शुरू होगा, इसका मतलब है गिलास के अंदर पानी की ममूरी है, फुलनेस उसके अंदर भरी हुई है। समुद्रों के अंदर, दरियाओं के अंदर आप पानी देखते हैं, अनगिनत पानी, जिधर नजर आपकी जाती है पानी ही पानी। इसका मतलब दरिया, समुद्र पानियों की फुलनेस के अंदर है। और आसमान सितारों से भरे पड़े हैं। ये आसमानों की, सितारों की जो है ममूरी है। दरख्तों के ऊपर आप गौर करते हैं, फ्रूट जो है दरख्तों के ऊपर, बागों के अंदर दरख्तों के ऊपर लगे, इसका मतलब है दरख्त फलों से ममूर है। ये फुलनेस को शो किया गया। लिहाजा मेरी और आपकी जिंदगी में ये फुलनेस आए, ममूरी आए, ताकि हम बर्रे की वर्शिप करते रहें। और ये ममूरी पाकरू हमें देगा, मसीह से लेकर देगा। मसीह तो यहोवा खुदा का बेटा है, उसको मिली है उस खुदा के जरिए से, और अब ये ममूरी हमारी जिंदगी में कायम रहेगी। लिहाजा खुदा के कलाम में अभी हमने जो टाइटल पढ़ा, मसीह की मोहब्बत की ममूरी हमने हासिल करनी है। यानी इस कदर ममूर हो जाए कि मसीह की मोहब्बत को जान जाए। हालांकि लिखा मोहब्बत की, ये जो मोहब्बत है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है ये बहुत, ये इसको जानना है। खुदावत के कलाम में लिखा है मोहब्बत की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को जानना है। तो आप देखें कि जमीन की गहराई जो है, और आप देखें जमीन की डेप्थ को आप देख सकते हैं, समुद्रों की गहराइयों को आप जान सकते हैं, साइंसदान बताते हैं। मगर हेवन की जो है, हेवन की, आसमानों की जो ऊंचाइयां हैं, ये साइंसदान नहीं आज तक जान सके। क्योंकि इसलिए बाइबल में, ज़बूर की किताब में लिखा है कि खुदा की जो बरकतें हैं, लिखा है ईमानदारों के लिए इस कदर बुलंद है, जिसे आसमान जमीन से बुलंद है। खुदा अपने लोगों को इतनी ब्लेसिंग देता है, इतनी बरकतें देता है, इतना फजल करता है कि लिखा है जिस तरह आसमान जमीन से बुलंद है, इसको नापा नहीं जा सकता। इस तरह मसीह की मोहब्बत के तल्लुक से आज सीखेंगे हम कि मसीह की मोहब्बत भी भाइयों ये नापी नहीं जा सकती। तो 4 तरह की मोहब्बत के तल्लुक से बताऊंगा। एक तो मोहब्बत होती है गापे मोहब्बत, ये अनकंडीशनल लव, ये भाइयों खुदा की जात के अंदर मोहब्बत है, और ये खुदा ने इस कलीसिया से दुनिया के लिए की है। ये मोहब्बत खुदा की है। अगापे मोहब्बत उसने, क्राइस्ट ने की, खुदा ने दुनिया से की है, अगापे मोहब्बत। और इसकी एक किस्म है फिलदिफिया लव। फिलदिफिया जो होती है वो बहन भाइयों की मोहब्बत होती है। कलीसिया के अंदर हम बहन भाई हैं, तो ये फिलदिफिया मोहब्बत जो है ये भी एक किस्म है इसकी। और इसके बाद जो है अगापे मोहब्बत, फिलदिफिया मोहब्बत और फिलियो मोहब्बत, ये दोस्ताना मोहब्बत है। तो अब देखिए फिलदिफिया लव जो है ये कलीसिया मोहब्बत, फिलियो लव ये जो है ये भाइयों दोस्ताना मोहब्बत के तल्लुक से है। और जैसे दोस्त जो होते हैं आपस में, जैसे यूनतन दाऊद का दोस्त था, दाऊद का दोस्त यूनतन था, फ्रेंडशिप, ये लव। तो आप देखिए फिर इस तरीके से खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जैसे इब्राहिम जो है यहोवा का दोस्त कहलाया, आमीन। तो ये फिलियो लव है। फिलदिफिया लव कलीसिया के अंदर हम बहन भाई यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे को बहन भाई मानते हैं, ये कलीसिया लव है, ये मोहब्बत है भाइयों। और अरोस मोहब्बत, एक चौथी मोहब्बत अरोस है, ये जिस्मानी फिजिकल मोहब्बत, जब तक दुनिया के अंदर ये फिजिकल मोहब्बत, अरोस मोहब्बत। और आज इन मोहब्बतों में सबसे टॉप जो है अरोस मोहब्बत है, ये जिस्मानी मोहब्बत जो है, जिसके अंदर आप एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं, वो भी एक लेवल होता है। तो लेवल मोहब्बत का बढ़ता है अरोस के अंदर। तो आप यानी ये लफ्ज बोलते हैं, या आप हार्ट का निशान बना देते हैं, इसका मतलब है आप बड़ी मोहब्बत करते हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोल देते हैं, और लवर जो होते हैं वो बोलते हैं। तो ये जिस्मानी मोहब्बत है, ये हस्बैंड वाइफ की जिस्मानी मोहब्बत के ताल्लुक से अरोस मोहब्बत। तो भाइयों ये मोहब्बतें दुनिया के अंदर है, तो हमें जो है कौन सी मोहब्बत पकड़नी है, कोई जानेगा? अगापे मोहब्बत। हालेलुया। बहन ने अगापे का है, आपने भी अगापे का है, जरा जोर से ताली तो बजाएं। हालेलुया। तो लिखा है कि अगापे मोहब्बत हमने पकड़नी है। हालांकि अगापे मोहब्बत बहुत, उसकी गहराई, ऊंचाई, बुराई, जो डेप्थ है वो बहुत मिटी नहीं जा सकती, जान नहीं सकते हम, मगर लिखा है हमने जानना है। तो अगापे भाई मोहब्बत हमने जो है वो जानना है। तो ये फिलियो मोहब्बत के जरिए से, फिलदिफिया की मोहब्बत, फिलदिफिया मोहब्बत के जरिए से, दोस्ताना मोहब्बत के अंदर, और फिर जो है कलीसियाई मोहब्बत, बहन भाइयों की ये मोहब्बत जो है
खुदा ने हमारे अंदर डाली है, इसके जरिए से हम क्या करते हैं, इसके जरिए से हम अगापे मोहब्बत की बुनियाद डालते हैं। ये बुनियाद डाली जाती है, बुनियाद डाल सकते हैं, उसकी गहराइयों में नहीं जा सकते, मगर एक वक्त आएगा कि खुदा हमें वहां ले जाएगा। तो ये फिलदिफिया की मोहब्बत, फिलदिफिया मोहब्बत होती है कलीसिया मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत। तो भाइयों ये मोहब्बतों को जानना है हमें कि किस तरह हम कौन सी मोहब्बत हम करते हैं। दोस्तों के साथ मोहब्बत कर रहे हैं तो फिर आप फिलियो मोहब्बत उसे कहेंगे। अगर कलीसिया की मोहब्बत है, बहन भाइयों की मोहब्बत है, फिलदिफिया मोहब्बत है। एरोस मोहब्बत है तो फिर दुनियादारी की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है। और खुदावंत के कलाम में लिखा है अगापे मोहब्बत की हमने बुनियाद डालनी है, वो फिलियो के जरिए से। फिलदिफिया की मोहब्बत जो कलीसिया मोहब्बत है, उसको एक दूसरे से मोहब्बत करके हमने क्या करना है, अगापे की मोहब्बत बुनियाद डालनी है। जैसे एक दरख्त लगाया जाता है, तो छोटा दरख्त होगा तो उसकी एक ही जड़ होगी, रूट होगी, एक ही रूट। मगर अगर वो पौधा बड़ा हो जाए तो इसका मतलब उसकी जड़ जमीन पर बहुत गहरी गई हुई है। ये मोहब्बत हमने भाई, हमारी मोहब्बत की गहराइयां लंबाइयां बहुत दूर तक जाए। आमीन। ये मसीह के जरिए से हमें मोहब्बत मिलती है, बोलिए आमीन। लिहाजा खुदा ने हमें भाइयों ये मोहब्बत के अंदर बांधा है। हम सब मोहब्बत की डोरियों से बंधे हुए हैं, रिश्तों की डोरियों से खुदा हमें खींचता है, और खुदा ने इसके अंदर मोहब्बत की, गापे मोहब्बत की। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि जिस तरह मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की है, जिस तरह मसीह ने किससे की है, कलीसिया से मोहब्बत, इस तरह शोहर अपनी बीवी से मोहब्त करे। शोहर अपनी बीवी से क्या करे, तो मसीह ने गापे मोहब्बत की है। कोई करे हस्बैंड वाइफ कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता? तो भाइयों मसीह ने करके दिखाई है ना, तो अगापे मोहब्बत करके दिखाई। लिखा जिस तरह मसीह ने कलीसिया के साथ मोहब्बत की है, तो मसीह ने कौन सी मोहब्बत की है, तो लिखा उसने अपनी जान कुर्बान की है। आमीन। कोई हस्बैंड वाइफ जान कुर्बान कर सकता है? मुंह से नहीं, ज़बानी कलामी नहीं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। भाई ऐसी मोहब्बत, अगापे मोहब्बत बीवी के साथ, बीवी हस्बैंड के साथ। आमीन। तो खुदा तो ये भाइयों हमारी जिंदगी में चाहता है, ऐसी मोहब्बत। इसलिए क्या अगर मोहब्बत है तो फिर लिखा मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। लिखा ज़बानें गैर ज़बानें मिट जाएंगी, इल्म है मिट जाएगा, ईमान सब नीचे, हर चीज मिट जाएगी, दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी। अगर कोई कायम रहेगी तो बोलिए मोहब्बत है। देखिए मोहब्बत को ज़वाल नहीं। आइए इस बात की जोर डालिए, हालेलुया। मोहब्बत को ज़वाल ही नहीं है, यानी ज़वाल का मतलब फना नहीं हो सकती। तो लिखा अगर मोहब्बत नहीं तो ठनठनाता पीतल झनझनाती जांच, खाली बर्तन है। लिहाजा खुदा हमारी जिंदगी में मोहब्बत चाहता है। देखिए मोहब्बत सह जाती है। कोई सहता है आज के दौर के अंदर? एक कोई गाली कोई दे ना, उसको 2 गालियां देता है। एक तमाचा मारा जाए ना, कोई मारे 2 तमाचे मारे, तेरी ऐसी तैसी, इसका मतलब मोहब्बत नहीं है। खुदा मोहब्बत सिखाता है। खुदा ने करके दिखाई, यीशु ने करके दिखाई, अपनी जान कुर्बान की। देखिए शायद दुनिया के अंदर कोई अपनी जान किसी दोस्त के लिए दे दे, अजीज के लिए, मगर मसीह ने तो लिखा है गुनाहगार लोगों के लिए भी, अपने दुश्मन के लिए भी जान दी। कोई देता है दुश्मन के लिए जान? नहीं, मसीह ने दोनों के लिए जान दी। आइए इस बात की जरूरत है, हालेलुया। मसीह ने मोहब्बत करके दिखाई, दोस्त से भी मोहब्बत की है, और फिर लिखा है दुश्मन से भी मोहब्बत की है। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा, ऐ पतरस तू मुझसे मोहब्बत करता है? तो पतरस कहता है हाँ खुदा। फिर दूसरी दफा यीशु मसीह ने कहा ऐ पतरस तू मुझसे मोहब्बत करता है? उसने कहा जी हाँ खुदा मैं तुझसे। तीसरी दफा फिर कहा, वो जब भी यीशु मसीह पूछता था वो दोस्ताना मोहब्बत, फिर ये मोहब्बत के ताल्लुक से कहता हाँ मैं तुझसे दोस्ताना मोहब्बत करता हूँ। तीसरी बार भी कहा कि ऐ पतरस तू मुझसे मोहब्बत करता है? उसने कहा हाँ खुदा मैं तुझे अजीज रखता हूँ, तुझे दोस्ताना मोहब्बत रखता हूँ। खुदा ने, यीशु ने जान लिया कि ये इब्राहिम की तरह, जैसे यहोवा खुदा इब्राहिम का दोस्त है, इस तरह की मोहब्बत का इजहार कर रहा है। आमीन। तो गापे वो जानता था पतरस कि गापे मोहब्बत की गहराइयां कौन पहुंचेगा वहां पर, तो इस लेवल पे नहीं था। इसलिए यीशु मसीह लाना चाहता है उसे। आमीन। मुझे और आपको भी उस पर लाना चाहता है ऐसी मोहब्बत में, ताकि हम अगापे मोहब्बत की बुनियाद डालें, मसीह से मोहब्बत करें, दूसरों से मोहब्बत करें, कलीसिया में फिलियो मोहब्बत करें, फिलदिफिया मोहब्बत करें।
اور کلیسا کی محبت کے ذریعے سے ہم نے یہ اگاپے محبت کی پروان چلے گا، وہاں تک جانا، اس لیول کو چھونا ہے۔ لہٰذا مسیح نے کر کے دکھائی ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ محبت کو زوال نہیں ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، علم ہے، نبوتیں ہیں، سب لکھا مٹ جائیں گی، مگر اگر قائم رہے گی تو وہ محبت کو زوال نہیں ہے، محبت قائم رہے گی، وہ دائمی ہے۔ یہ ابدی محبت کا کہا گیا بھائیو۔ اور دنیا کے اندر جو اروس محبت کا ہوتا ہے، اس کا دل جو اس کا نشان جو لیا جاتا ہے وہ ہارڈ لیا جاتا ہے، دل ہارڈ۔ مگر بھائیو یہ جو اگاپے محبت ہے، اس سے ابدی محبت بھی کہتے ہیں، ابدیت میں یہ محبت قائم رہے گی، اور یہ محبت بھائیو قائم رہنی چاہیے ہمارے اندر۔ تو اس لیے کیونکہ یسوع نے محبت کر کے دکھائی، ہمیں بھی کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے، ایک دوسرے سے بھی کرنی ہے، اور یہ محبت ہماری زندگی کے اندر قائم رہے۔ محبت سہ جاتی ہے، محبت برداشت کرتی ہے۔ لکھا ہے نبوتیں ہو تو جاتی رہیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو خود مٹ جائے گا، لیکن محبت کو زوال نہیں، محبت قائم رہے گی۔ تو بھائیو محبت کو ہم نے پکڑنا ہے، اس کی لمبائیاں چوڑائیاں برائیاں کو پکڑ لیں گے جب مسیح کے ساتھ چلیں گے، مسیح جیسی محبت ہماری زندگی میں آ جائے گی، اگاپے کی بنیاد ڈال دیں گے، تب خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا۔ اس کلام کے وسیلے سے خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ تیرے غم کے پہاڑ آؤ تم بھی چلے آؤ، آؤ تم بھی چلے آؤ، ایسے کہیں گے اونچی بات میں یاد رکھیں ہمارا زندہ خداوند وہ خدا ہے ہمارے غم کے پہاڑوں کو کیا کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے، آواز میں پھر سے کہیں گے کیا کر دیتا ہے، پریز، اور بے شک ہمارے دکھوں کو رضا رضا کرنے والا۔ آمین آمین۔ انشاءاللہ عمل کی غالب را کی گیت گائیں گے کورس سے پہلے۔ مجھے سب کی تعلیم کے معنی نہیں آ رہی، کون کو میں خدا کے اندر سائش کرنے آیا ہے، ابھی بھی آدھی کون کو خدا کے اندر سائش کرنے آیا ہے، راوت نے سب سے ملاقات کیا، بچہ ہمارے میں روزہ تعلیم جائے گی، بیزار لیا، ذرا سب آپ کو مسئلے لے بیزار میں سب کے آپ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو لے رہائیے ذرا سب بیزار لے گا، ابھی بھی آپ سب تعلیم رہے گی۔
समझ ढूंढती है मुश्किलों से यीशु निकालेगा मुश्किलों से यीशु निकालेगा आओ यीशु के पीछे चलो